your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you stay with me, you carry me when I fall. You lift me up when I fail. You are enough, my step. You stay with me in my breath. You carry me when I fall. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise. Will run to keep the faith. But the prize I'm always running for is to see you face to face. Now I run, and you are with me. You are here. If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall. When your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end
changed. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fail, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory. Your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise. Will run to keep the faith. But the prize I'm always running for is to see you face to face. Now I run, and you are with me. You are here. If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance. 我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。弟兄姐妹们平安，我们一起站立，因为这里有荣耀，神的圣殿要充满神的荣耀。阿们吗？阿们。我们要一起来拍手，用我们的诗歌，用我们的口来赞美我们的神。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。 有
称颂。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直永留。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。敬拜神，进入众水涌流，有我的主在这里。你是起初的，你是起初的，幕后的，现在今在永在的主，全心敬拜你的神欢呼，羔羊被高举，光你的日头如光照耀，万国赞叹你的荣美，世界公义主明亮晨星，现在永在的君王。圣殿要充满神的荣耀，阿们吗？神的灵要在我们当中，我们用哈利路亚来赞美我们神。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直永留。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。敬拜神，进入众水涌流，有我的主你在这里。神是起初的，也是幕后的，你是起初的，幕后的，现在就在永在的主，全心敬拜你的神欢呼，羔羊被高举，光你的日头如光照耀，万国赞叹你的荣美，世界中你主明亮晨星，现在永在的君王。你是起初的，你是起初的，幕后的，现在永在的主，全心敬拜你的神欢呼，羔羊被高举，光你的日头如光照耀，万国赞叹你的荣美，世界公义主明亮晨星，现在永在的君，现在永在的君，现在永在的君王。神是现在今在永在的君王，我们要大声欢呼来赞美他，我们要将一切荣耀都归给他。哈利路亚！感谢赞美主，弟兄姐妹们，请坐。有时候我们会遭受苦难，有时候我们有忧虑，有痛苦，但我们要记得，神他爱我们，他一直在我们当中。弟兄姐妹们，你愿意将自己交在神的面前吗？神永远爱着我们。有时候我不明白，为何苦难在生命中，为何你不将它抹去，漫漫长夜无尽。有时候我不知道还要如何继续祷告，亲爱神灵就来提升我，刚强我里面能力。当黑夜没有
谢主，是他的爱在我们当中，使我们得以刚强，除去我们的软弱。因为我们要宣告，我们的生命需要有主在我们的里面。阿们吗？阿们。我需要有主在我们的生命中，带给我们盼望。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，所路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我跟你勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你，我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。举起我们的双手，我需要有你，需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你，我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。再次来宣告说，我需要你，我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命，使我的生命能够彰显你荣耀。慈爱的天父，我们来到你的宝座前，献上感恩。在此日，我们与弟兄姐妹同心合一的献上赞美感谢的祭，来到你的面前。主啊，愿我们整个礼拜的过程当中，圣灵掌管每一个人的心。主，你带领我们，保守我们。主啊，我们为身体病痛的兄姐无法前来参加礼拜，主，我们恳求你与他们同在，医治的灵充满他们，让他们虽然在病痛中，
仍然经历到神同在的平安。主啊，我们谢谢你，让我们健健康康来到施恩宝座前。主啊，我们特别为依山神学院来祷告。今天是依山神学院的奉献主日，恳求你透过奉献主日，我们的关怀到花莲，培育原住民神学生的神学院。求主恩膏李牧师，说出来话语带着圣灵的能力。主，这时候预备我们的心来敬拜你，圣灵来做工。求主恩膏每一次的聚会，是要祷告、敬拜、赞美的灵运行在我们当中，让每一次的聚会充满神荣耀的同在。透过敬拜，使还来聚会的兄姐都能够提升到神的宝座前，并经历神丰富的恩典。奉主耶稣的名祷告，阿们。今天是依山神学院的奉献主日，我们先来看一段的影片。自1946年创校以来，玉山神学院已走过80个春秋，培育无数教牧与神学人才，影响台湾原住民教会。80年，我们用信仰与知识点亮一代又一代的生命。今天的玉山不只是学院，更是一个属灵家园。每一位学生都背着服侍的心，走进教会，偏乡部落，将信仰化为行动。你的支持，让这个使命得以延续。80年，我们见证上帝的信实；80年，我们培育学生服侍的心智。今后，我们期待更多愿意接受呼召的弟兄姐妹，有机会接受神学教育，走进台湾各个部落。请我们一起成为这个使命的一部分。我们的周报都有夹一个那个奉献袋哈，为依山神学院的奉献。这个时候我们来奉献。
耶稣，感谢你的供应，使我们凡事富足。今天我们将所得和我们的心意摆上，我们知道这一切都来自于你。我愿意将这份礼物献给你，愿这份心意能用在圣工之上，使神的家有粮。我们也将今天的礼拜过程和下午的信徒讲座，以及林牧师感谢你的厚爱与预备。我们将荣耀颂赞都归给你，奉主的名祷告，阿们。请坐。接下来在报告以前，我们来读今天的经句，一起来读2次。起，天国好比财宝藏在田里，有人发现了，就把它掩盖起来，然后很高兴地把自己所有的都变卖了，去购买那块田。马太福音13章44节。天国好比财宝藏在田里，有人发现了，就把它掩盖起来，然后很高兴地把自己所有的都变卖了，去购买那块田。马太福音13章44节。接下来我来报告，本主日为一山神学院的奉献主日，由一山神学院的教务长林昌华牧师、林牧师的前来讲道、请安跟报告。我们谢谢林牧师的勉励。下午就是也诚恳的邀请兄姐跟核心同工踊跃来出席。12点半到2点有一个讲座，他讲的主题就是上帝在台湾400年的恩典足迹，欢迎大家一起来参加。6月19号为端午节国定假日，全职同工放假1天，当天教会消毒，教会是不开放的。下个主日没有哀餐，因为是端午节，小组聚会暂停，仍然有安排聚会的小组，请自己准备午餐。2026年的领袖高峰会议8月15跟8月22 9点到17点，在33号的新堂，费用是1700元。那教会的会友如果全勤可以退500。6月30号以前报名，欢迎邀请亲友同事来报名。7月10号第4次的圣礼典，预受洗的本主日6月14号前，向区长跟小组长来报名。祷告会在6月17号的礼拜三8点到9点，由黄家生长老来主理，欢迎兄姐一起来祷告建立教会。台语朗读比赛8月2号8月2的时间，下午的1点到4点，从大班到120岁，请扫 QR code 来报名。完报名的会有赠送小礼物，成绩优异还有奖金奖励。第三季的服事表在教会的1楼公告栏若需要调整，请接洽众议长老。松大讲座在6月17号礼拜三10点半到12点，如何面对死亡，讲师是陈柏志牧师，欢迎参加。新世纪的福音勇士，主题是破解网络成瘾，日期是7月6号到7月10号，费用是2000元，2人同行9折的优惠。夏季的音乐营8月3号到8月7号，费用是4000块，早鸟优惠是2500，仅25个名额，赶快来报名。福音快闪欧趴的堂活动呢，在6月28号12点半，有意愿参加的兄姐呢，向结义执事来报名。核心同工事工的研讨，6月28号下午1点到4点，在401教室，
邀请核心同工预备心参与，若不能参加，请向牧师来请假。6月28号1点开始啊。阿嘎北牧区在6月28号举行升级及亲子礼拜，在华语礼拜堂午餐座谈会12点到1点，邀请小6升国中的学生家长一起来参加。本主日陈柏芝牧师外出上课。再来就是很恭喜以晨跟可丽丝的夫妇喜获一个婴儿，他也是邱医师跟胡子姐的小孩哈，恭喜他们，感谢主，也是主赐福新生儿能够平安快乐长大。我们为6月份的寿星来庆生哈，请寿星上台来领受祝福。我们来为这些寿星6月份的寿星来祷告。亲爱的父神，我们今天聚集在这里，也为6月新生日的弟兄姐妹来祷告。求你赐给他们健康，求你赐给他们智慧的心，数算你所赐的日子。求你赐给他们的信心，经历你的同在，愿他们一生一世有你的恩惠慈爱同在，且住在耶和华的殿中，直到永远。奉耶稣基督的名祈求，阿们。来宾介绍，有一位新的来宾的朋友叫唐以琴，是吗？唐 ，OK， 在后面欢迎你。有没有新的朋友第一次来到嘉南教会的？我们欢迎你站起来希望我们教会能够更多的邀请新的朋友来到我们的当中。刚才在报告这个夏令营的事情特别交代，目前夏令营的学员只报名到58人，我们的目标是80个人，希望我们能够在周报有报名表，也能够来一起参与，因为小朋友对整个教会是非常的重要的。好，接下来我们一起来读圣经，在马太福音15章21到28节，我们一起来读。耶稣离开那地方，必到泰尔和西顿附近地区去。当地的一个迦南女子来见他，喊着说：“主啊，大卫之子，可怜我吧！我的女儿被鬼附着，痛苦不堪。”耶稣一句话也不回答。门徒上来求他说：“请叫他走开。”他跟着我们一路喊叫呢。耶稣回答：“我奉差遣，只去寻找以色列人中迷失的羊。”那女人一听见这话，就在他的脚前下拜，说：“主啊，请帮助我。”耶稣说：“拿儿女的食物给小狗吃是不对的。”那女人说：“是的，主啊，可是小狗也吃主人桌上掉下来的碎屑呢。”于是耶稣说：“妇人，你的信心好大呀！照你所要的，给你成全吧。”他的女儿就在那时候好起来了。以上，今天我们请到玉山神学院的教务长李牧师来讲到，他的题目是护你的信心，护你的信心。
非常高兴能够代表玉山神学院来这个地方来我们迦南教会跟大家来请安募款。玉山神学院在今年就是届满80周年。那最早的时候是从那个太鲁阁峡谷，就是那个观光区的那太鲁阁峡谷，从那个地方开始一间旅馆叫做利物馆，是从那个地方开始。那其实很神奇的，就是说我们知道在日本时代，日本政府是不允许这个教会进入到原住民的部落。那所以平地人的牧师没有办法进入到原住民的部落去传福音。即便是这个样子，但是从后来在第2次世界大战结束的时候发生了几件事情。譬如说在那个当然东部地区太鲁阁族的这个信主的过程，大家都清楚，有几万然后他的故事大家都知道，他就是原本要去，他被骗他嫁3个先生，第3个先生把他的所有的财产都骗走了，然后原本要去复仇，然后自杀，但是碰到了李水车牧师，然后跟他劝告，就是说传福音给他。后来他到那个淡水的这个台北神学校去读书，然后后来就回去那个部落在太鲁阁族的区域去传福音。那除了这个几万的故事之外，另外一个就是在第2次世界大战结束，在南部地区那个三地门部落的这个头目到了这个屏东教会去找这个徐有才牧师，他说现在日本人的神走了，那么我们应该要敬拜什么样的神？所以徐有才牧师就介绍就是开始了这个排湾族的这个宣教工作。然后在我们桃园地区，在那个特别是中立教会，在当时候的那个中立教会的牧师在公报里面就写到，就是说当战争结束之后，突然间从山上很多的那个应该是从脚板就是复兴乡的地方，很多的原住民的部落就到这个中立教会去做礼拜。那所以我们刚刚讲这个日本政府禁止基督教进入到这个原住民部落，但是上帝的工并没有停止。所以这个是我们所不知道，上帝如何把那一些原住民把它串联起来，把它连接起来，然后让他们对福音有一个热忱。那这个是很大的一个上帝的一个恩典的这个作为。那所以后来这个孙雅各牧师，他在那个时候他人在国外，他就联络了台湾的这个教会，应该要为这些原住民设立一间神学院，这个也就是玉山神学院的这个前身了。那最早叫做台湾圣经学校然后就是以原住民为主。那从1946年一直到现在，那这80年这个时间也不是说没有挑战。最大的挑战就是曾经有一段时间，这个总会要把这个原住民的教会把神学院关起来，因为在当时候很多的这个原住民部落开始汉化，然后那个时候就是当时候的这个政府有一个政策叫做山地人平地化。那在这个政策之下，就是因为原住民就开始讲华语，然后那个学校的教育，那看到这种状况，当时的总会就有人提一个议案，就是说既然这个山地人要平地化的话，那就没有必要再继续有这个设这个原住民的这个宗会。所以
当时候的这个规划就是说，像桃园地区的原住民，像泰雅族，他们就归属于新竹中会，然后那个在台中地区，他们就属于台中中会，然后就是反正就是有平地人去照顾原住民部落的这个教会。那既然在这种由地方的这个平地教会去帮助原住民部落的教会的话，那就没有必要去设这个玉山神学院，因为玉山神学院是基本上是教母语，用母语去教育原住民去做礼拜。那既然是这样的话，那就不需要。那所以当时候曾经有一直就是说要风声要把玉山神学院关掉，当时候的神学生到处去陈情，他们说我们的学校好不容易建立起来，不应该把它关掉。所以即便是总会没有支持，然后这个学校从这个太鲁阁的峡谷后来迁到美仑，然后迁到了这个关山，最后到了这个庆丰。它原本是一个学校的规模，后来变成是一个教会里面的一个神学班。但是上帝的恩典再一次出手，就透过这个美兰长老会，他们认为说这个神学院有必要存在，所以而且神学院必须要有自己的这个土地，所以他们就奉献了一笔金钱，购买了现在的我们的校址，就是在花莲寿丰的这个鲤鱼潭边的一块土地。那块土地很大，然后就作为这个玉山神学院的校址。所以后来所有玉山神学院的人非常高兴，就从这个教会迁到这个我们的校址。结果到那个地方一看，就是一片荒野，什么都没有。所以呢，这个学生就开始从盖房子、盖草屋开始。在那个高俊明牧师的带领之下，然后就那个时候就是早上上课，下午就是做工，那这样子的这个设立这个神学院。那一直到现在，我们还有保存象征性的这样子的一个做法，就是说我们每一个学期会有1个礼拜的时间。那个礼拜的时间，所有的学生、老师都不上课，叫做劳动侍奉，就是所有的学生跟老师一起去整理校园，从挖水沟，从割草，从那个整理花木这样子然后这个教育是非常对所有的预审的学生来讲是非常深刻的这个教育。那预审学生或许会忘记他以前在读书的时候他学到什么，但是他们会记得在劳动侍奉周的时候，他们如何去挖水沟，他们如何去种树。那现在在我们学校后面，他们有一大片的那个种牛樟跟孝楠那个都是学生自己种的，学生跟老师一棵一棵把它种起来。而现在那个牛樟已经差不多1层楼高了，那孝楠是长得比较慢，但是我们就是透过劳动侍奉，我们看到自己学校的这个发展跟成长，就是学生就生活在这个大自然这个环境当中。那个学校的这个教育就是除了一般的神学教育以外，每个礼拜3就是所有的学生，你是哪一组，你就要去学你们自己本身的母语，因为他们毕业之后，他们回到部落，他们用母语去讲道，用母语去带领查经，用母语去带领所有的会友祷告。所以玉山神学院的这个教育的内涵是这个样子。那玉山神学院在这个80年过程中也遭遇很多的这个挑战，除了刚刚的那个差一点被关起来之外，在2年前2024年的04、03那个在花莲发生一个7.8级的大地震，那个对学校也是很大的这个冲击。
那个玉山神学院在寿丰乡，那一次地震的震央也在寿丰，所以那个对玉山神学院来讲是很大的这个挑战。当然对花莲人都习惯地震1天2天就有一次的这个地震，这样子大家都很习惯。那天早上就是我们差不多8点的时候我们学生有的在聚会，然后有人在家里，因为我8点半才开始上课嘛，那因为礼拜3早上没有聚会，所以我们在家里吃饭。那刚开始就是开始摇，那我想说这个就是跟一般的这个地震没有什么特别就是摇几秒钟就结束。然后我们就不管它，但是那个后来越摇越大整个房子的那个锅子敲来敲去，铿铿锵锵这样子，一敲差不多摇了2分钟，然后那个横的摇，然后上下这样子，我们就非常的紧张。这个有上下的这个就很紧张，很恐怖，大家赶快跑出去一出去看到那个整个山都在冒烟，就是我们旁边周围都是山嘛。那山都在冒烟冒烟是什么？就是那个土石就下来了。那在寿丰相当的严重，但是更严重的就是太鲁阁峡谷。我们从媒体我们都知道，太鲁阁峡谷整个那个天象整个风景其实整个毁掉，就是说在一夕之间，原本的那个就是你可以爬在那个悬崖上面的一条小路上面。底下是差不多600-700公尺的那个高度的那种很壮丽的那个景色，整个都毁掉。那个土石下来，然后那个太鲁阁那个神秘谷就是有好多人就是山崩下来，在那边被石头压。那所以在这个地震之后，花莲的整个交通，特别是在那个苏花公路，整个都断掉。那后来我们有事情到台北去，我们还可以看到那个被石头压到的那个被压扁的车子还停在那边这样子，那是非常就是说伤害非常大的一个地震。但是玉山神学院只停课1个礼拜，第2个礼拜就开始再恢复上课，因为我们认为说，越是碰到这样子的紧急的状况，越是要让整个步调恢复正常，这样子学校才能够运作，才能够恢复正常。那在1个礼拜之后，我们就恢复上课学生就回到教室之后，虽然说教室有的看到很触目惊心的，那个墙壁都裂开然后有的就是那个轻钢架就倒下来这样子但是我们还是认为说我们必须要继续上课。那在我们上课没多久之后，那个各地的那个教会跟社会的关怀就进来，所以御神在很短的时间之内，就是把那些就有那个结构技师进来御神去看那些建筑本身的结构，发现那个裂开的都是那个那个叫做隔间墙它没有影响到建筑物的结构学校基本上是都 OK。所以我们就开始重建的工作。那这些重建的工作就是要感谢各位弟兄姐妹为玉山神学院支持代祷跟奉献，所以很快的就是很多的经费就进来学校，让学校在很短的时间之内就恢复正常的这个上下课。虽然说交通还是不通，然后这个路上还是有很多的那个复建的工作在进行，但是玉山神学院的这个校务的这个工作并完全没有受到影响。那这个如果不是上帝的恩典跟各位弟兄姐妹的这个关心跟代祷，就没有办法达成。在这个地方我要代表学校跟大家来表达这个学校对大家的感谢。那除了这个之外，玉山神学院在今年秋天开始
那在刚刚的这个影片当中有提到一个事情，就是牧者培育的这个奖学金。那这个牧者培育的奖学金最主要的这个目的就是因为学校很多的神学生，我们知道原住民通常经济都比较困难，所以很多的这个神学生应该是说大多数了神学生他们进来学校读书的时候，他们就跟我们讲说，他们没有办法负担所有的学费，他们请求分期付款。所以从第一学期开始分期付款，一直到毕业的时候，他们还是在分期付款。那有的甚至没有办法缴完他的学费。那后来学校就是看到这种状况，那后来我们有一个这个想法，就是说，既然所有的神学生他是对上帝的一个回应，就是上帝呼召他回应上帝的呼召，他愿意成为上帝的工人。既然他愿意奉献他的身体，奉献他的生命，成为上帝的工人的时候，神学院就不应该在这个经费上面让他们去烦恼，去忧愁，就是说缴不完这个学费怎么样，没有办法毕业。所以我们就设立了这个牧者培育的这个奖学金，意思就是说，从今年的秋天开始，所有的神学生，不管是原住民还是平地人，只要是你愿意献身给上帝，你进去到神学院去读书，所有的学费都由这个牧者培育奖学金来支付。意思就是说，你只要考进来，你就不用缴学费，一直到你毕业。那这个免学费的这个由奖学金支付，从因为我们大学部，所以有7年的学生，有4年的学生，有3年的学生。那4年就是也有5年的，就是说2专毕业他们念5年，然后4年就是那个还没有完成那个，现在我们要去念神学院，要有那个服事辅导1年，那还没有做完服事辅导，他要再多读，先读文硕2年，然后再读道硕2年，就是4年。那不管是7年、5年、4年、3年，全部都由这个牧者的这个培育基金来支付他的费用。但是学校事实上并没有这一条牧者培育基金的这样子的这个钱在那里。那这个就是要靠这个募款，靠各位弟兄姐妹的这个帮助。如果说我们对上帝的教会，对上帝，虽然说我们自己本身因为工作的关系，我们没有办法去神学院去献身去读神学院，但是我们可以透过去帮助这个神学院这个牧者培育的基金，让神学生他们可以无后顾之忧，他们进入到神学院去读书，然后他们可以专心在他们课业上面，将来他们毕业的时候，他们可以就是很自然，他们离开学校到地方教会去成为上帝的工人，去服侍教会。这个是我们要请各位弟兄姐妹关心跟带到。那另外一个就是神学院自认不能够离开教会，因为神学生是从教会来，而且这个将来神学院毕业之后，他也要到教会去服侍。在过去常常听到人在批评神学院就是一个象牙塔，自己关在自己神学校里面，因为我们台湾长老教会的3间神学院都在很漂亮的地方，玉神是很漂亮的地方，阳明山的台神也是在阳明山上，南神呢也是就是很漂亮的这个地方。那神学院就自己关门来做神学。那玉山神学院认为说不应该这个样子，所以在7年前，我们从3地门开始，我们设立地区教室。那地区教室我们开设了几个班，一个就是叫做长子神学研究班，就是训练一般的信徒的这个教育；另外一个就是为了将来有可能成为传道人的这个训练叫做信徒神学系。那第3个就是牧番学博士班，就是训练将来
成为这个地区教室的老师。从三地门开始，我们现在在这个排湾族、在鲁凯族、在布农族、在邹族、在阿美族、在这个另外还有一个八仔族，我们都有设立教室。现在我们有31间的地区教室。那育神目前的这个学生，校本部的学生是差不多30位，但是我们地区教室的学生有将近500位。那这些地区教室的学生，他们除了这个信仰的教育之外，另外有些人他们因为读了这个地区教室，他们就是觉得上帝的呼召出现了，所以他们愿意献身。所以有好多位的神学生就是从地区教室，然后最后变成神学生，那将来要成为上帝的工人。那这个地区教室，我们希望说将来能够继续的扩展，只要是有原住民部落的地方，就有玉山神学院的地区教室，这个是我们努力的这个方向。那可能将来会有60间、90间，甚至100间。那这个部分是需要长时间，需要各位弟兄姐妹的这个带导，让这个地区教会的这个地区的教室能够很顺利的这个扩张这个不只是为育神将来神学生来找寻将来神学的可能性，也是对信徒的这个神学的教育。我们希望说最主要的目的就是说，透过这些地区的这个教士的这个教育，能够把信徒、把基督徒的那种当初火热的心，跟上帝的这种信仰火热的心，把它点燃起来所以这个除了是这个信徒的这个教育，同时一种信仰的一个追寻的运动。那这个希望说各位弟兄姐妹能够为这个事情带到。那我们今天的这个讲到就是妇女的信心，那很凑巧的就是这是一个迦南妇女的故事。那我们是迦南教会所以我们也可以把这个妇女的故事看成是我们的故事那其实这个圣经我们可以从几个角度去分析。第一个就是这个妇女这个妇女她去找耶稣，希望说耶稣医治她的女儿。另外一个角度就是耶稣的学生耶稣的学生他看到这个妇女，他不是看到妇女的问题，他看到的是妇女造成的困扰这个耶稣的学生有可能就是我们基督徒就是说我们对那些我们认为跟我们的习惯不一样，跟我们的传统不一样的人来到我们教会，我们会觉得他是在搅扰我们的教会。那这个是第二个。第三个角度就是耶稣对这个妇女的态度。那其实这段圣经的经文是困难经文，就是说在我们的圣经里面有很多的这个困难的经文，譬如说耶稣说当你有信心的时候，叫山从那边过来，它也会过来。这个真的是这样子吗？或者是耶稣告诉学生说，你不要认为我带来是刀剑，是这个父子跟子女会冲突，弟兄跟姐妹之间的冲突，这个都是困难的经文。那今天的这个经文也是一段困难的经文困难的经文不在于故事本身，而在于耶稣对外邦人的态度。我们从经文内容看起来好像耶稣是排斥这个妇女，是不愿意去帮助她真的是这个样子吗？这个其实里面有很多我们如果不了解的话，我们会认为说耶稣是排斥这个外邦的这个妇女。那首先我们要去了解，从这个妇女这个角度，为什么这个妇女她会那么样子的热切，那么样子的这个一直跟在耶稣的身边请求耶稣去医治他的女儿。其实从圣经的经文我们看到他只讲一次，就是说我的女儿被鬼附请来帮助她，很难过，请来帮助我。事实上他一定讲了很多次，而且很大声的在讲。
如果他不是讲很多次，不是很大声的在讲，耶稣的学生不会去找耶稣说把他赶走。就是说，对耶稣的学生他已经造成了这个困扰。那我们要去了解为什么这个妇女会有那样子那么样子那个 desperate， 就是好像走投无路，要去好不容易抓到一个浮木，他要把它用力把它抓紧。那对现代人来讲，就是因为整个原因就是他的女儿被鬼附身嘛。那什么叫做被鬼附身？那对现代的受到理性信仰的人来讲，不容易去了解什么叫做被鬼附身。那当然，我们在电影里面，我们看到很多人赶鬼的故事啊，然后那个神父用圣水去泼那个被鬼附身的人啊，那个圣水就像那个盐酸或硫酸一样，一喷上去就开始冒烟哦。那这个是那个，但是现代的即便是电影在讲那些东西，但是他的态度是什么？他这个是古代的事情，这个是远古没有开化的时代的这种才会有这种事情的发生。所以在对现代受到理性的这种教育的人来说，对这个被鬼附身的这样子的事情，他说这个是这个精神官能症的远古的表达形式，也就是在没有这种现今的这种教育或者是科学之前的一种精神官能症的一个表达。那在1938年瑞士一个出名的这个心理学家 Carl Gustav Jung 这个中文翻他的名字叫荣格。荣格他在1938年有一次在 Princeton 大学的这个演讲他描述什么叫做精神官能症我念他的这个描述。他说，因为精神官能症是与人极为内在的生命有所关联。当一位患者在描述他内在精神跟外在环境造成他的病症的时候，几乎不愿意说出来。为什么？因为患者会仔细小心观察外在的事实，包括公众的意见、自己受尊重的程度，或者是自己的名声。没有人愿意就是说被称为疯子，被称为一个精神病患者。如果说一个人被称为精神病患者的时候，他的一生就完蛋了。他要去找工作，那个可能老板说你这个精神病患者我们不愿意接受你，因为他会变成是一个不定时炸弹，他会对别人造成伤害，对公司会造成伤害。所以一个精神病一个这个精神官能症的人，他不愿意把这个事情说出来这个荣格他继续说，尽管这位患者现在他的医生不再对医生有怀疑，他仍然不愿意或不敢对自己承认某些内在的东西。问题在这内在的东西好像自己意识到这个东西的存在所带来的危险，这个东西所拥有的颠覆或压制的力量。当一个人陷入精神官能症的时候，他已经是对自己的自信心失去了，是一个自我的一个挫败。这个是荣格在1938年在 Princeton 大学的这个演讲所对这个精神官能症的一个描述。即便是这是90年前的这个演讲，但是对现在我们去观察在社会上当中的那个社会的现象，好像还是非常的这个描述非常的中肯。因为我们常常会在这个媒体上面看到了，现在最大的问题除了毒驾之外，另外就是这种精神官能症所造成的这种伤害。那这个精神官能症的人，他所呈现出来的不是自我的伤害，不然就是对他人的这种伤害。就是说有些造成社会的问题，然后被抓到，然后警察问到你为什么去做这个事情，
他会说有一个声音告诉我，那个人是坏人，他对这个人类有很大的危害，所以要把它消灭掉，不然他会危害整个人类。或者是他看到人，然后去捅他刀子，他被抓的时候，他说我觉得他看我的眼神，他好像要杀我，所以我为了要自我保护，我只好去伤害他。所以这种状况，这一个外在的一个连融合，他就承认，就是他内心里面的一个他者的一个力量，所以他用东西来，不是用 spirit， 他用东西来形容，就是对这个人他的这种他的理性，他的这种自我的这种整合的一个破坏，就是说一个外在的力量变成了他，然后叫他去做事情。你把这样子的状况放到这个迦南妇女的女儿的身上，你就可以知道为什么这个妈妈会那么样子的着急，或那么的焦虑，希望说耶稣去医治她，因为她的女儿在家里就是一个不定时炸弹，不晓得什么时候会自我伤害，不晓得什么时候会伤害家庭，会把家庭弄得一团糟，或者甚至有时候晚上会拿刀去砍她的妈妈。所以其实这个妈妈，她除了就是她的女儿的这个问题之外，另外一个就是她自己本身也会恐惧啊，因为如果说她的女儿没有办法得到医治，那可能她当然就没办法结婚，那没有办法结婚，她跟女儿绑在一起，那可能就是不晓得她的人生要如何走下去。所以耶稣的出现对他来说是一个浮在那个他快要沉下去的一个木头。这个是为什么他抓到这个木头之后他不愿意放，他碰到了耶稣之后，他一直跟在耶稣的身边去要求耶稣的这个帮忙。但是他碰到了这耶稣的这个反应，我们现在刚刚讲到那个耶稣的门徒的这个反应，当然我们就可以理解。那耶稣的反应是很对我们所理解的耶稣是很不一样的。第一个是耶稣他不理他，他跟他讲就是说我的女儿被鬼附身，请你来帮助我。但是耶稣一句话都没有回答。第二个，耶稣告诉学生，我受差遣是要去寻找以色列失落的羊，意思就是说你是外邦人，不在我的这个恩典的这个之内。第三个就是拿给狗的给这个孩子的东西给狗吃是不对的。那第一个就是说耶稣不愿意去回应这个妇女。那我们可以因为耶稣没有去回应这个迦南妇女，我们就可以就说耶稣拒绝这个妇女嘛。其实耶稣并没有拒绝这个妇女，耶稣他是要看这个妇女她的这个真正的那种信心跟她的那种热切的这种她真正的这个需求。因为如果说耶稣他真正拒绝这个妇女，当耶稣的学生跟他讲说把这个妇女赶走的时候，耶稣就会允许就说他已经干扰到我的这个布道的工作，传福音的工作，那所以耶稣的学生跟他讲让他走，然后就把他赶走问题就解决了。但是耶稣没有。那加尔文他认为说，其实对很多的基督徒来说也是有面对同样的状况。我们常常在祷告的时候，我们认为说耶稣都没有听我的祷告，1次、2次、3次，到第4次的时候，大概就是大概上帝在睡觉，或者上帝在忙别的事情，没有时间注意到我，或者是我们认为说我在教会里只是一个小角色，所以我还不够大，不够大到让耶稣可以看到我所以就没有耶稣不愿意听我祷告。但是当我们在讲耶稣是无所不在，耶稣是充满爱的时候，耶稣是爱的这个代表的时候，
我们不承认，我不相信耶稣没有在听我们祷告。最大的问题就是说，有时候我们的声音压过上帝的声音。我这个地方我要用那个列王记19章以利亚的这个故事来做一个说明。我们在列王记上19章看到以利亚去对抗400个巴力先知，他是那么样子的大的信心，对不对？就是说那个巴力的先知没有办法，就是让天上降下火来烧掉那个牛。以利亚呢，他不仅就是说他还叫人去拿水灌在那个牛的身上，弄得就是湿淋淋的水的，就是整个祭坛上面都是水。然后他祷告，然后天上火就下来，把这个牛都烧得干干净净。那从这个地方，以利亚的信心非常的大，对不对？他几乎他是控制这个全部的场面。然后，但是在这个伟大的事情之后呢，耶洗别说什么？如果我没有把以利亚杀掉，那就是怎么样怎么样。所以以利亚听到耶洗别要把他杀掉的时候，他就开始，他原本那个信心就突然间一下子就全部都消失不见，他逃命了。他逃到了何烈山，然后在那个何烈山，然后那个躲到山洞里面去。后来上帝问到你在这边做什么，然后他跟上帝说：“我为你大发热心，但是那个却得到这样子结果。”他意思就是说，我帮你做那么多的事情，但是你一点都没有保护我。所以上帝就叫他到门口，到那个山洞的门口。圣经说先有狂风，但是上帝没有在狂风当中。再来有地震，上帝也不在地震当中。第三个出现了烈火，上帝也没有在里面。因为狂风、地震跟烈火就是代表在出埃及记的那个过程当中，上帝是用烈火，用这个风来代表他自己。但是上帝也没有在那个当中。最后上帝用微小的声音跟以利亚对话。那其实当我们在对上帝祷告的时候，上帝都有在回应我们祷告，但是他用微小的声音，看你有没有办法安静下你的心来听上帝的声音。其实我们每一个基督徒在我们的生命经验当中，我们常常会认为说，我们听到上帝的声音，告诉我这个事情，告诉我那个事情。但是事实上，对一个基督徒最大的一个挑战，就是你如何去判断这个上帝这个声音是你自己的还是上帝的。如果说你跟上帝不熟，意思是你很少祷告，你当然不知道上帝的声音。但是你常常对上帝跟上帝对话的时候，你就会渐渐的听到上帝的声音，你就会知道这个声音是从上帝来的。那这个第一个，我们要有安静的心；第二个，我们必须要不断的跟上帝对话。那上帝对我们来讲是什么？有很多人上帝认为说上帝就是一个概念，上帝是个他者，上帝是一个我们描述他是个最伟大的创造世界的这个主宰。但是上帝跟你的关系是什么？这是我们必须要去想的问题。在约伯记里面，约伯我们从约伯记我们看到一开始的时候，上帝很赞扬约伯嘛。当撒旦在上帝的这个那些天使在他的面前说：“你有看到我的仆人约伯吗？”但是当约伯他开始面对生命的这个挑战，刚开始的时候，他还是上帝
赏赐上帝收尾，上帝是应该得到赞美的。但是他的朋友来找他，跟他不断的对话之后，到最后约伯对上帝的反应是什么？他咒诅他出生的那一天，意思就是他咒诅上帝到最后就是他引出上帝来直接跟他对话。最后约伯他讲一句话，就是我想这个是对我们每个基督徒来讲一个最重要的一个课题，就是说我过去风闻有你，我今天亲眼看见你。那风闻跟亲眼的这个看见差别在哪？一个是知识，一个是关系。那我们今天其实我们来教会做礼拜，我们来参加教会的聚会，我们参加教会的这个团契，目的是什么？其实就是透过教会，透过弟兄姐妹，透过礼拜，我们是要跟上帝建立关系。上帝他不是一个概念，上帝他不是一个他者，上帝是一个 person。你要跟 person 建立关系，就是 person 对 person 的关系。那 person 跟对 person 的关系要如何建？透过讲话，你让他知道你是谁，你让他知道你的需要，他也表达他是谁。所以有这种互动的关系的时候，我们跟上帝的关系才会建立起来。那所以耶稣他透过这样子，让这个妇女就是跟他建立一个一个直接的一个对话的这个关系。那再过来，这个耶稣给他的第三个这个挑战，就是说，拿孩子的食物丢给狗吃是不好。那我们在过去我们在读这段圣经经文的时候，我们基本上会把这个孩子跟狗，把它定位成两个不同的范畴。一个范畴是家里的范畴，对不对？狗是外面的，所以就是说，我们从圣经看到的现象就是说，不应该把给家里的人丢给外面的狗吃，对不对？但是这个是马太福音给我们，但是马可福音给我们的是全然不同的这个说法。马可福音说，先让儿女吃饱吧，拿儿女的食物给狗吃是不对的。那这个地方的问题的点在哪里？先让儿女吃饱，先后的问题。意思就是说，这个狗它也可以吃家里面的东西。为什么会这样子？其实我们要了解，在耶稣的时代没有流浪狗，所有的狗都是家里面的一份子。为什么？因为在耶稣的时代，那些在中东的人，他们都是养羊。养羊的话，就除了自己牧羊人之外，他需要有牧羊犬。所以这个地方所讲的这个狗，指的是在家里帮忙的那些牧羊犬。所以狗不是外面的，狗也是家里面的人。所以马可福音说，就是先让儿女吃饱，然后再给狗吃。所以这个是顺序的问题。狗也是可以吃家里面的东西。但是这个妇女她的一个回答是非常的有智慧。她说：“是的，主人，可是小狗也吃主人桌上掉下来的碎屑。”那在这地方我们要再了解第二个事情，就是在那个时候，犹太人他们的吃饭的习惯跟台湾过去传统吃饭的习惯是这样。在过去我们住在乡下，大家族，然后都谁在下田？男生下田嘛。然后吃饭的时间呢，谁先吃？男生先吃。男生吃饱了之后，女生吃。女生吃饱了，小孩子吃。有时候小孩子跟妈妈一起吃嘛，然后到有剩下才给狗吃，对不对？那犹太人他们也是这个样子。那这个他主人掉下来的这个碎屑是什么？因为那些男人都在外面看羊，看守羊，那在外面会拿东西手是脏的嘛。那在耶稣的时代没有卫生纸，
水也不容易有，那怎么办？用什么洗手？用面饼，就是说，在他们吃饭的时候会烤很多的面饼，薄薄的面饼。如果说你有知道中东，他们就烤那个薄面饼，然后那些男人回来，就是说有些面饼是要放在那个肉汤里面一起吃，有些是擦手的，因为面饼是干净的嘛，所以那个面饼呢，它就是主人就会先用一些面饼把手擦干净，然后因为他们用手抓东西吃嘛，他们不希望有脏东西进入到口里面，所以用面饼去擦手。那擦完手当然就不会吃，就丢到地上，所以狗就吃那些面饼。那所以在马可福音书就是说有那个顺序，那个狗要在孩子后面在吃饭，但是这个妇女跟他讲说，不一定啊。当主人就是男人在吃的时候，狗也跑进去啊。那所以照顺序来讲，有时候狗反而比孩子更早吃饭。所以在这个地方啊，这个妇女她因为她的这个解释得到耶稣的赞赏，所以耶稣说你的信心好大。那这个地方讲的信心是什么信心？是知识上的信心吗？还是这个妇女的那个在背后有这样子的想法，她认为说耶稣可以去帮助她，那她不为任何的艰难，不为任何的困难，她愿意就是往这个目标走的这个信，应该是这个部分，就是她那种锲而不舍的那种精神。对主的信心，当然是对主的信心。那这个地方啊，所以信心如果没有意志是空的。那个雅各书的2章14节说，我的弟兄姐妹，如果有人说他有信心，却不能够用行为证明出来，那有什么用处呢？那信心能够救他吗？这个就是很清楚的表达。那在那个希伯来语跟后来我们对信心这个理解，我们对信心的理解一般都是知识性的，我们知道什么事情是怎么样，然后我们相信这个事情就是这个样子，是比较知识性、比较概念性的东西。但是这个叫做fide， 拉丁文或是希腊文叫做 fide， 但是希伯来人他们不是用 fide 的概念去理解信心这个，他们叫做 emuna。emuna 就是说，我为了这个事情，我愿意付出任何的代价，我都在所不惜。我们用一个例子来说，我们在旧约圣经说亚伯兰他是信心之父，那他的信心是什么样的信心？他听了耶稣那个上帝的呼召，他就离开他的故乡，到那个迦南地区。那圣经就这样告诉我们，所以他是信心。可是如果说你回到当时候亚伯拉罕的 context 去想这个问题的时候，他的信心其实没有那么容易。你想想看，亚伯拉罕他原本是在乌尔，后来搬到哈兰，然后在哈兰受到上帝的呼召到迦南地。不管是乌尔，不管是哈兰，那个地方都是属于美索不达米亚平原，是一个那个两河流域的文化的一个范畴。迦南地是另外一个世界。那你想，如果你是亚伯兰，你听到了上帝的呼召，你要离开哈兰到迦南地去，你告诉你的家人说，有声音告诉我要离开这里，到一个我们不曾去过、不曾听过的地方到那个地方去，会生会死我不知道，会不会成功我不知道，但是我就是要离开这里到那个地方去。你想他家人会怎么回应他？你起笑，你发疯了，你是不是精神官能症了？有声音告诉你怎么样，然后你就
他一定是这样子嘛？他的爸爸会接受他吗？一定不会。他的爸爸会跟他讲说：“你在这地方已经建立了，我们已经建立我们的基业了，然后你要把这个地方全部都放弃，然后去到另外一个陌生的地方，而且那个地方的这个民族不一定是友善的民族，说不定会被杀。”那当然是反对嘛。他的太太撒来，他会接受吗？当然也不会啊。所以亚伯拉罕他之所以成为信心的父亲，他当初是要如何去说服他的亲人、他的朋友、他的家人说：你们就放弃这里的一切，跟我到那个地方去。那告诉我这些事情就是上帝，就是耶和华上你们所不认识的神。那这个过程是非常的痛苦啊。那可能就像以色列人他们离开埃及的时候，他们不断的在埋怨上帝啊。我想亚伯拉罕在走在旷野的路上的时候，他的亲人会不会砍门？一定会嘛，因为他们在哈兰那个地方有水啊。你不是自己一个人走路你只有家人，还有一群羊那一群羊有没有草可以吃？不一定有啊。有没有水可以喝？不一定有啊。但是亚伯拉罕就是克服了这一切，就走到了迦南地啊。这个就是那个他被称为信心之父的一个这个挑战。所以如果说他没有够强烈的这样子的那个跟上帝的关系，那信心是建立跟上帝的关系，因为上帝让他很清楚的看到他做了这样子的决定是对的，即便是家里的人反对，即便是不晓得会碰到什么的问题，但是艾慕纳的这个信心告诉他说，走下去就对了这个就是那个这个妇女的这个教导我们。第二个就是信仰的内涵是必须要不断的学习跟深化，真不会在热情消逝之后就失去这个信仰。我想在耶稣他要进入耶路撒冷城的时候，你看整个耶路撒冷的那个往耶路撒冷的路边都是人在迎接耶稣，但是到后来去要把耶稣钉十字架也是这一群人。为什么？因为他们没有真正的认识耶稣，他们只是用他们自己本身的概念，在那个时候他们认为所谓的弥赛亚就是要像大卫一样进入耶路撒冷，然后那个在圣殿的这样子的支持之下，率领以色列人来对抗外敌，对抗罗马帝国，对抗希腊人，对抗所有的外邦的民族，然后建立一个以色列的一个大的帝国。这个是他们的这个想法。但是耶稣他进入耶路撒冷只叫做什么？他第一个就是去把他们认为说让耶稣有那个权威的那个 power 的那个机构把它攻击，就是他去毁掉了，去赶那些贩卖牛羊的人，然后去把那个兑换银钱的桌子把它掀掉。这个等于这个是象征性的，等于是去否认了这个从上帝来，他们认为的上帝来的权威。但是他们没有看到耶稣在之前不断的告诉他，我的国不属于这个世界。所以我们在教会里面，我们是不是常常用我们的概念去建构我们的信仰？我们认为说我们的信仰是这个样子，我们忘记去听上帝的声音。所以这个迦南的妇女这个故事，第一个告诉我们，信心必须要跟行为是互相的配合。第二个就是我们必须要不断去反省我们的信仰的内涵，是不是我们走偏了？那这个是信仰的功课。在宗教改革的时候马丁路德说因信称义，只要是你有信心，你就得到上帝的称义。但是后来加尔文他认为说，光是有这个信心是不够，你必须要在你生活当中不断的调整自己。那你要看着耶稣来调整你自己，见证的越来越像耶稣。为什么加尔文会这样说？因为他提到一个问题，如果说照马丁路德说的因信称义，那你在受洗的那个当下，你受到耶稣的
受到耶稣的称义，受到上帝的称义，但是你的人生还很长啊。你可能20岁受洗，到你60岁离开这个世界，你还有那么长的这个时间，你会不会跌倒？你会不会犯罪？会啊！啊，你犯罪怎么办？那马丁路德为了要坚持他这个因信称义，他就说：我们是透过我们的信心，不是透过我们的行为。所以他后来讲一个很大胆的一句话，他说：让我们大胆的犯罪吧。这个是马丁路德说的，意思就是说，我们的得救不是因为我们的行为，而是因为我们的信心。但是教我们跟他讲，不是这样子哦。一个基督徒，当你得到称义之后，你的整个生命的重心应该放在上帝的身上。虽然说我们常常还会犯错，我们常常还会跌倒，但是至少我们看着耶稣，我们会越像他，我们的这个跌倒，我们的这个犯错会越来越小，然后到最后我们会成为一个就像耶稣一样的一个完善的基督徒。这个就是信仰的历程。所以教我们说，我们的生命的信仰不是一个时刻的一个称义，是一生的这种信仰的追寻。愿上帝帮助我们，让我们时时刻刻将这个迦南妇女的教导放在我们的内心。我们请一起低头来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，透过迦南妇女的这个故事，你看到我们身上我们的这个需要，恳求你的圣灵带领，你的教导跟我们同在。我们这样祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。弟兄姐妹们，我们一起用这首诗歌，我需要有你在我生命中，来回应神的话。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的阿们。弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们要用这首诗歌一起来赞美我们的神。这里有荣耀。
声都奉献给我们天上的父，将一切颂赞都归给我们主。哈利路亚。我们今天的礼拜在这里结束啊，请帮忙弟兄姐妹们帮忙收。